നിന്റെ താമര കണ്ണ ആടിയാടി വായോ, നിന്റെ പിഞ്ചു പാദം തേടി തേടി ഞങ്ങൾ നിന്റെ ദിവ്യനാമം പാടി പാടി വന്നേൻ. നിന്റെ പിഞ്ചു പാദം തേടി തേടി ഞങ്ങൾ നിന്റെ ദിവ്യനാമം പാടി പാടി വന്നേ. ചിലങ്ക കെട്ടി ഓടി ഓടി വായോ, എന്റെ താമര കണ്ണ ആടിയാടി വായോ. ദേവകി നന്ദന രാധാ ജീവന കേശവ ഹരേ മാധവ, പൂതന മർദന പാപ വിനാശക കേശവ ഹരേ മാധവ. ഗോകുല ബാലനെ ഓടിവായോ, ഗോപാല ബാലനെ ആടിവായോ. ചിലങ്ക കെട്ടി ഓടി ഓടിവായോ, എന്റെ താമര കണ്ണ ആടിയാടിവായോ. ചിലങ്ക കെട്ടി ഓടി ഓടിവായോ, എന്റെ താമര കണ്ണ ആടിയാടിവായോ. कंस विमर्दन कालिय नर्दन केशव हरे माधव, आश्रित वत्सल आबल बांधव केशव हरे माधव. ओंकार नाद में ओडिवायो, ആനന്ദ ഗീതമേ ആടിവായോ. ചിലങ്ക കെട്ടി ഓടി ഓടിവായോ, എന്റെ താമര കണ്ണാടിയാടിവായോ. ചിലങ്ക കെട്ടി ഓടി ഓടിവായോ, എന്റെ താമര കണ്ണാടിയാടിവായോ. പാണ്ഡവ രക്ഷക പാപ വിനാശക കേശവ ഹരേ മാധവ, अर्जुन रक्षक अज्ञान नाशक केशव हरे माधव। गीतामृत में ओडिवायो हृदयानंद में आडिवायो। ചിലങ്ക കെട്ടി ഓടി ഓടിവായോ എന്റെ താമര കണ്ണ ആടിയാടിവായോ. ചിലങ്ക കെട്ടി ഓടി ഓടിവായോ എന്റെ താമര കണ്ണ ആടിയാടിവായോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. എന്റെ താമരക്കണ്ണ ആടി ആടി വായു. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഭഗവാനെ ഈ കാർത്തിക മാസത്തിലേക്ക് രണ്ടും കയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ കഥയുമായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. റെഡിയല്ലേ സ്നേഹ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്മിതമാതാജി റെഡിയല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, റെഡിയാണോ? ഓക്കെ. അപ്പം ഇന്ന് ഗോവർദ്ധന ദിവസമാണ്. ഇന്ന് ശ്രീനാഥജിയുടെ ദർശനം എടുത്തവർക്ക്, നമ്മുടെ കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തിലെ ദർശനം എടുത്തവർക്ക് വളരെ 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 മനോഹരമായിരുന്നു ആ ദർശനം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ കഥയാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ്. ഓക്കെ. സോ Hare Krishna. So one day Krishna got up from his sleep and he comes out of the house and he sees everyone in Vrindavan, all the Brajavasis, including his mother and father, are all running around with lots of bhoga and prasadam, and they're all doing like preparations. So Krishna asked Nanda Maharaj, who is Krishna's father, that what is going on, what's happening? So Nanda Maharaj replies to Krishna saying that we are all preparing for offering this to Lord Indra. Now Indra
is he takes care of rain basically. So actually Indra became he had a lot of pride in himself because he thought that without my water, without my rain, nobody will survive because plants wouldn't grow, then cows won't have anything to eat. So like that. So Krishna, to obviously remove Indra of his pride, he does this pastime. So Krishna says, why are you doing this puja to Indra? You should do it to Govardhan. Because our cows go and eat from Govardhan Hill. Govardhan Hill provides us water. Govardhan Hill also has all the fruits and things like that. So we should go and do this puja for Govardhan Hill. So then, Nanda Maharaj thinks and he says, oh, that's true. And so they do this, they shift this puja and they do it for Govardhan. So Indra gets very angry. So after they offer their bhoga to Govardhan, it immediately starts to rain very heavily. And people are running around because it's flooding and cows are all floating in the water. Vrindavan is totally damaged. So immediately, everyone comes and tells Nanda Maharaj, because you see, we made Lord Indra angry. Now he is punishing us by doing this. So immediately Krishna says that, we did puja to Govardhan and Govardhan only will protect us. So Krishna, with his left hand, the little finger, he lifts the Govardhan hill and all the Vrajvasis, all the Gopas and Gopis and everyone, they come and stand below Govardhan hill. Now Krishna holds this hill for 7 days and 7 nights. And throughout the 7 days and 7 nights, it's raining heavily, it's pouring thunder, it's like a storm. Vrindavan is completely ruined. So after 7 days and 7 nights, Indra is like, oh, what is this? And then he realizes that, Krishna himself is the Supreme Personality of Godhead. And so he immediately stops all the rains and he goes to Krishna and asks for forgiveness. And Krishna forgives him. And yeah, so that's the Govardhan Leela. So, in the end, Krishna forgives Lord Indra, even though he committed a huge an offense by destroying the land of Vraja. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. ഇതിനകത്ത് വേറെ 1-2 കാര്യങ്ങൾ കൂടെ അതിനകത്ത് അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന മറ്റു ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ദ്രന്റെ ജോലി ചെയ്തുകൊള്ളും. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്യൂട്ടി. സോ വി ഡോണ്ട് ബോദർ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നത് പശുക്കളാണ്, പശുക്കളെ സേവിക്കുകയാണ്, ഗോസേവ വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും 2 കൂട്ടരെ അദമ്യമായി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, നമോ ബ്രഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ച ജഗത് ഹിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റിലെ പറയുന്നത് ഗോ, പശുവിനെ സ്നേഹിക്കുക. അപ്പം ഗോസേവ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗോസേവ ചെയ്യുക, ഗോദാനം ചെയ്യുക. പിന്നെ ഗോ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായച്ച, 2ാമത്തെ വിഭാഗമാണ് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ആര് സേവ ചെയ്യുന്നുവോ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആര് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാം ബ്രാഹ്മണരാണ്. കാര്യം ഭഗവാനെ ആരറിയുന്നുവോ അവര് ബ്രഹ്മജ്ഞാനം നേടി, അവരെല്ലാം ബ്രാഹ്മണരാണ്. അവരെ പ്രത്യേകം ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഗോ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ച ജഗത് ഹിതായ കൃഷ്ണായ.
ഈ ജഗത്തിന് മുഴുവൻ ഹിതകരമായിരിക്കുന്നവനെ. ജഗത് ഹിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഈ പശുക്കൾക്കൊക്കെ തീറ്റ തരുന്നത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യജ്ഞം ചെയ്യേണ്ടത്, പൂജ ചെയ്യേണ്ടത് ഗോവർദ്ധനത്തിനെയാണ്, ഇന്ദ്രനെ അല്ല. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത തരുന്ന സന്ദേശവും. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏക ശരണം വ്രജ. നിങ്ങൾ മറ്റെല്ലാം മറന്നേക്കൂ, എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ. അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചക. നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ എടുത്തു കളയും. ഈ കാർത്തിക മാസത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാനെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും കളഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മോഹനൻ ചേട്ടാ, എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് തരാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മോഹനൻ ചേട്ടാ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മോഹൻ ചേട്ടൻ ഇല്ലേ അവിടെ? ചേട്ടൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ വരും, ഒരു 5 മിനിറ്റിനകത്ത്. കുഴപ്പമില്ല, എന്തെങ്കിലും പറയാം പറഞ്ഞോളൂ, മെസ്സേജ് തന്നോളൂ. മോഹൻ ചേട്ടൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയ തന്നെ നല്ലൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് തോന്നുന്നു. അതാ പറയാൻ. സന്തോഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കീർത്തനം ചെയ്യാം. കുട്ടിപ്പട്ടാളങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്, അത് കുഴപ്പമില്ല, ഒരു കീർത്തനം ചെയ്യാം. കുട്ടികൾ ചെയ്യുമായിരിക്കും. കുട്ടികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വീണ്ടും ഞാന് കുട്ടിപ്പട്ടാളങ്ങൾ എടുത്തോട്ട് വരികയാണ്. ശിവൻ ചേട്ടാ, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम. 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 हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम. हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम. हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम. हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम. वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी. वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी. वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी. वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी. नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी. नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी. हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम. हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम. हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम. हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम. हरि सुंदर नंद मुकुंद
हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे, आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे। 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 आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे गोकुल के प्यारे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। गाओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। गाओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। ഹരിനാരായണ ഹരിയോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. മോഹൻ ചേട്ടാ, ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ മാസത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠ മുഹൂർത്തത്തിൽ മോഹൻ ചേട്ടൻ പറയൂ, ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇങ്ങനെ കാതുകൂർത്തിരിക്കുകയാണ്. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ. മലയാളിയുടെ കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം 4 വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മള് കാർത്തിക മാസത്തിന്റെ അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും അത് എന്താണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതെന്നും നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മലയാളിട്ടൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അത് കൂടുതൽ വായിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അതിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, ഒരു വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥന എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരിലും ഈ ഒരു മെസ്സേജ് എത്തിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അത്രയും മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇതില് ചേട്ടനറിയാം, നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഈ ഒരു മെസ്സേജ് എത്തിക്കണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു ചേട്ടാ. തീർച്ചയായിട്ടും ചേട്ടനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സേവകൾ വളരെ 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 വരെ വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ് ഈ ധർമ്മം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട്, വെർച്വലാണെങ്കിലും. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പൂർവാധികം ഭംഗിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എനിക്ക് വരുമ്പം എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ രൂപം. ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അതും വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ രൂപം. എന്തോ ഒരു കോയിൻസൈഡാണ്. എല്ലാ വർഷവും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോണം,
നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ഇതേ ദിവസം ഏകദേശം ഈ ഗോവർദ്ധന പൂജയുമായിട്ട് 1-2 അല്ലെങ്കിൽ അതേ ദിവസം തന്നെയായിരിക്കും വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വെക്കുന്നതല്ല, ശരിയല്ലേ? കോയിൻസൈഡ് ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നതും വെക്കുന്നു. അപ്പം അവിടെ ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്ന ഒരു കണക്ഷനാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പം വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ വന്നതാണ്. ഒരു ശ്യാംജി ഉണ്ട് കരാമയിലുള്ളത്, മോഹൻചേട്ടൻ അറിയായിരിക്കും. അദ്ദേഹം ഹീലിംഗിന്റെ എന്തൊക്കെ പല പരിപാടികളുണ്ട്. അപ്പൊ മനസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒരിക്കല് ഇതുപോലൊരു ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ ഒരു പ്രായമായ സ്ത്രീ വളർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാല് കൊണ്ട് പൂജ ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഈ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ താഴെ വീണപ്പോൾ ഉടനെ ആ പ്രായമായ സ്ത്രീ മകനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, പോയി ഡോക്ടറെ വിളിക്കൂ, എന്റെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ താഴെ വീണിരിക്കുന്നു, എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്. ആ മകന് വളരെ ഒരു തമാശയായിട്ട് തോന്നി. പക്ഷെ ആ പ്രായം ചെന്ന അമ്മ വീണ്ടും കർക്കശത്തോടെ പറഞ്ഞു, പോയി ഡോക്ടറെ വിളിക്കൂ. മകൻ വിചാരിച്ചു ഈ അമ്മയ്ക്ക് എന്തോ മാനസിക നില തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന്. എന്തായാലും അമ്മയെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടറെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത കാര്യം രഹസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു, അമ്മയെ കാണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ ഡോക്ടർ ഈ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ ഡയറ്റി വിഗ്രഹം എടുത്തിട്ട് ഞാനൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതെല്ലാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാനെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് സാരമില്ല. അപ്പം ഈ അമ്മ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്ത് ഡോക്ടറാണ്, സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ഇല്ലാതെയാണോ ഒരു രോഗിയെ പരിശോധിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. നടന്ന സംഭവമാണ്. ഡോക്ടർക്ക് തമാശ തോന്നിയിട്ട് ആ അമ്മയെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വെറുതെ ആ വിഗ്രഹത്തിൽ വെച്ചു. ആ ഡോക്ടർ ഞെട്ടി. ആ സ്റ്റെതസ്കോപ്പിൽ ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ ഹൃദയ മിടിപ്പ് കേൾക്കാമായിരുന്നു. ഇതാണ് ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഈ കാർത്തിക മാസത്തിൽ ആ ഭഗവാൻ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകട്ടെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ 3 കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 1, ഗോസേവ, പശുവിനെ പരിരക്ഷിക്കുക, പശുവിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ബ്രാഹ്മണദാനം, ക്ഷേത്രദാനം, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം വായിക്കുക, തുളസി പരിചരണം. തുളസിയെ നമ്മൾ മാക്സിമം വീടുകളിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക, വളർത്തുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീണ്ടും നമ്മൾ രാജേഷ് താഴേമഠം, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ. എന്ത് മെസ്സേജ് കാർത്തിക മാസത്തിൽ? രാജേഷ് ജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ രാജേഷ് ജി? രാജേഷ് ജി തയ്യാറാവുമ്പോഴത്തേന് വീണ്ടും നമ്മൾ കാർത്തിക മാസത്തിന്റെ കൗണ്ട് ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നാളെയും ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. നാളെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഒന്നുമില്ല, സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കൂടിയിരിക്കുന്നു, ഭഗവാന് വിളക്കൊളുത്തുന്നു, 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ വീണ്ടും ഭഗവാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ നിസ്സാരം. അപ്പം ഇവിടെ മെസ്സേജ് തന്ന ശില്പമാതാജി, സ്മിത മാതാജി, ഇവർക്കെല്ലാം, മോഹനൻ ചേട്ടൻ, ഇവർക്കെല്ലാം വളരെ വളരെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ അഷ്ടകത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്, ദാമോദര അഷ്ടകം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇന്ന് സാംഘവിയുടെ പിറന്നാളാണ്. സാംഘവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പിറന്നാൾ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 3 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാം. ഇതാണ് സാംഘവി. കുഞ്ഞുനാളില് പോകുമ്പം സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് ഒരു കഥയും പറയാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു, സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് ഒരു പാട്ടും പാടാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്ത് ശാന്തയായിട്ടായിരിക്കുന്നത്. അന്നെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു പേടിക്കേണ്ട, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതിന്റെ വഴിക്ക് വിട്ടേക്ക്, വളർന്നു വരുമ്പോ ശരിയായിക്കോളും. അല്ലേ രാജേഷ്, എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? അതെ, മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ ശരിയായിട്ടില്ല, ശരിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാർത്തിക മാസത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ?
ഇല്ല ഇല്ല. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെക്സ്റ്റ് ടൈം. താങ്ക് യു. അപ്പം അങ്ങനെ സാംഘവിയുടെ പിറന്നാളിന് നമ്മൾ 3 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 2 ഗൃഹസ്ഥർക്കും നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് രാജേഷ് താഴേമഠം അവരുടെ വീട്ടിൽ, നമ്മുടെ ശിവൻ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലാണ്. ഈ 2 വീട്ടിലുമാണ് നമ്മൾ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ കുടുംബത്തിനും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ദാമോദര ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ 3 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ദാമോദരാഷ്ടകം ചെല്ലാൻ അനാമിക റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ. ശിവൻ ചേട്ടാ, എന്താ മെസ്സേജ് പറയാനുള്ളത്? ശിവൻ ചേട്ടൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പറഞ്ഞോളൂ. ഇന്നത്തെ കാർത്തിക മാസത്തില് നമ്മളിന്ന് പ്രത്യേക ദിവസം ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരുത്തട്ടെ. എല്ലാവരും വിചാരിച്ച പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നല്ല മാത്രം നേരുന്നു. നമസ്തേ. ചേട്ടാ, ഒരു സംശയമുള്ള വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ അഷ്ടകം പറയുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാമല്ലോ? 2 നമ്മള് 2 പേരും അതെ, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലുന്നു. അഷ്ടകം റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇല്ല. അഷ്ടകം ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ചൊല്ലി പോവുകയാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം മ്യൂട്ട് ആയിക്കൊണ്ട് അഷ്ടകം കൂടെ ചൊല്ലുക. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര വർഷമായിട്ട് ചൊല്ലുന്നു. അപ്പം ആ അഷ്ടകം കൂടെ ചൊല്ലുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ആരെങ്കിലും അവിടെ പാടാനുണ്ടോ? കുഞ്ഞു കുരുന്നുകൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിവൻ ചേട്ടാ, കുട്ടിക്കുരുന്നുകൾ. ഇതാ ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് ചിരിക്കുന്നു. എനിക്കറിയാം. പാടിക്കോളൂ. ഒരു കീർത്തനാവട്ടെ. പാടിക്കോളൂ. ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. നമോ ശാരദാ, നമോ ശാരദാ, നമോ ശാരദാ മാതാ. നമോ ശാരദാ, നമോ ശാരദാ, നമോ ശാരദാ മാതാ. നമോ ശാരദാ മാതാ, നമോ ശാരദാ മാതാ. വിദ്യാ ബുദ്ധി പ്രദായിനി, മാവീണാ പുസ്തകധാരിണി, ഭവഭഞ്ജനി മനോരഞ്ജനി ശാരദാ മാതാ. ഭവഭഞ്ജനി മനോരഞ്ജനി ശാരദാ മാതാ. നമോ ശാരദാ, നമോ ശാരദാ, നമോ ശാരദാ മാതാ. നമോ ശാരദാ, നമോ ശാരദാ, നമോ ശാരദാ മാതാ. നമോ ശാരദാ മാതാ, നമോ ശാരദാ മാതാ. വിദ്യാ ബുദ്ധി പ്രദായിനി, ഹേ വിദ്യാ ബുദ്ധി പ്രദായിനി, മാവീണാ പുസ്തകധാരിണി, ഭവഭഞ്ജനി മനോരഞ്ജനി ശാരദാ മാതാ. ഭവഭഞ്ജനി മനോരഞ്ജനി ശാരദാ മാതാ. ശാരദാ മാതാ, ശാരദാ മാതാ, ശാരദാ മാതാ.
താങ്ക് യു. ലക്ഷ്മി ദേവിയെ ശാരദാദേവിയെ കുറിച്ച് ഊർജേശ്വരി എന്നാണ് രാധാറാണിയെ പറയുന്നത്. രാധാറാണിയുടെ അവതാരങ്ങളാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിയാണെങ്കിലും ദുർഗാദേവി ആണെങ്കിലും എല്ലാം. ആ ഊർജേശ്വരിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ വീണ്ടും, എനിക്ക് ക്ഷമിക്കണം, നമ്മൾ അഷ്ടകം ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഔട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കയറി വരും ഫൈനലി. ഓക്കെ, റെഡിയല്ലേ? എന്നിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് നമ്മൾ അഷ്ടകം ചൊല്ലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് വരണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും വരണം ഒരിക്കൽ കൂടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിവേട്ടാ ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും? കേൾക്കണ്ടേട്ടാ, എല്ലാവരും ദയവായിട്ട് ആരതി ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ഞാൻ ഔട്ടാക്കുന്നു. ഓക്കെ.